ഈ ഡാനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു ടിക്ടോക്കിൽ. 2 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഗൾഫിലെ ഇറച്ചിയെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് ബീഫിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബീഫൊന്നും മിണ്ടാനൊക്കില്ല, വെട്ടിക്കൊല്ലും, അടിച്ചു കൊല്ലും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പശു ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിന് പ്രശ്നം, ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പേർക്കും പ്രശ്നം. ആർക്കൊക്കെ? നമ്മുടെ ക്രിസംഗി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമാണ്. ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജിച്ചതാണ്, അത് കഴിക്കരുത്, അത് പൂച്ച നക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് തമ്മിലടിയോടടിയ. എന്നിട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്തോ സംഗതി? ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലൊന്നുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇറച്ചി തിന്നാൻ ഭാഗ്യമില്ല. അവർക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ ഇറച്ചി കഴിക്കാം. സൗദി അറേബ്യയിലോ UAE ഒക്കെ പോയാൽ മതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ ഇറച്ചിയും കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരുകളിൽ കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? അൽ കബീർ എക്സ്പോർട്ട്, അറേബ്യൻ എക്സ്പോർട്ട്, PMI എക്സ്പോർട്ട്, MKR ഫ്രോസൺ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട്, ഇത്തരം പേരുകളിലെല്ലാം അവർക്കവിടെ കിട്ടും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 6ാമത്തെ മീറ്റ് സപ്ലയേഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ പേര് വായിച്ച 3-4 പേർ. ഇവരാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് സാധനം അയക്കുന്നത്. ആദ്യം ഈ പയ്യൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം, എന്നിട്ട് വരാം. ദേ ആ പയ്യൻ വീഡിയോയിൽ കാണാം. इंडिया का बीफ और ये जो है ना, ये दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी। अभी तुम इसे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले देखियो, ये जो है लिखा हुआ अरबी में है और इस पैकेट का जो नाम है 5 स्टार है, 5 स्टार। और दूसरे नंबर पे ये हलाल, ये हलाल है, हलाल है। और अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो बुफालो बीट। ये बुफालो जो होती है ना, तो ये भैंस का गोश्त होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं भैंस। और ये नीचे आप अरबी में भी देख सकते हो लिखाई, आप खुद समझ रहे होंगे ये कौन सी कंट्री में है। और ये है बॉबी वेल। अब ये वेल का नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा। वेल जो है इंग्लिश में बोलते हैं बछड़े को, यानी कि बॉबी वेल। ये वेल की स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, जितने भी अनभक्त सुना है तो ये वेल आप सर्च कर लेना, VEAL। वेल बोलते हैं गाय के बेटे को, यानी कि हमारे जो बछड़ा होता है उसको वेल बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो तुम, पूरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये कंपनी जो है, ये कंपनी जो है यहाँ पे है न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारा एड्रेस है, पूरा कंपनी का नाम है, और यहाँ पे ये बॉबी वेल यानी कि बछड़ा, ये भी नाम है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा बछड़े का गोश्त, बिल्कुल ला के दिखाऊंगा, और पूरे मोटे मोटे अक्षरों में दिखाऊंगा किसको बोलते हैं। और ये है बोनलेस, यानी कि ये भैंस का गोश्त है और इसमें हड्डी नहीं है, फ्रोजन है। ये देख सकते हो फ्रोजन, ये पूरा फ्रोजन है। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो मैं बात ये करना जा रहा हूँ। ഇതാണ് ഒരു ക്ലിപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടോളൂ. ये है अल हबीब, अल हबीब, हबीबुल अल हबीब इंडियन बीफ। हाँ, और ये 900 ग्राम का है, फ्रोजन है ये, फ्रोजन। और आप इसका एड्रेस पूरा देख सकते हो, बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया, बरेली उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ पे पड़ता है फैक्ट्री, पूरा एड्रेस यहाँ पे है। और ये देख सकते हो यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। और ये लिखाई भी आप समझ सकते हो, ये अरबी में है, ये अरबी में है, और यहाँ पे ऊपर अरबी में है, और ये जो है सऊदी अरब में है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले जो है, ये पहले मिलता था बड़ी बड़ी मार्केट में, सुपर मार्केट में, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट होती है जैसे कि पांडा हाइपर मार्केट, उनमें ये बीफ मिलता था। अब ये यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे, जैसे हमारी नॉर्मल दुकानें होती है, वहां पे भी ये बीफ मिलने लगा, और मिलने लगा उत्तर प्रदेश इंडिया का। तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, बात करते हैं बड़ी बड़ी। കണ്ടോ, ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയും പശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പശുവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കുറേ സംഘികളും കൃസംഘികളുമൊക്കെ യോഗി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭയങ്കര ബഹളം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ? ദേ ഇത് കണ്ടില്ലേ, USDA റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 1.64 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ. 1.64 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ. എന്നിട്ട് ഈ 4 കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? അൽ കബീർ എക്സ്പോർട്ട്,
അതിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കബീറുൽ മുത്തക്കബീറുൽ എന്നായിരിക്കും. എന്നല്ല, മിസ്റ്റർ സതീഷ് മിസ്റ്റർ അതുൽ സബർവാൾ. രണ്ടാമത്തത് അറേബ്യൻ എക്സ്പോർട്ട്. ഇതെന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന മൗലാനയുടെ വല്ലതും ആയിരിക്കും. അൽ കബീർ അൽ അറബിയുൽ കുത്തുബിയുൽ എന്നൊക്കെ പറയും. പുള്ളിയുടെ പേര് മിസ്റ്റർ സുനിൽ കപൂർ. അഡ്രസ്സുണ്ട് റഷ്യൻ മാൻഷൻസ് ഓവർസീസ് മുംബൈ. പിന്നെ MKR ഫ്രോസൺ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, അതിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ പേര് മിസ്റ്റർ മദൻ അബോട്ട്. പിന്നെ PML ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അതിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ പേര് മിസ്റ്റർ AS ബിന്ദ്ര. ഇവരെല്ലാവരുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പശുക്കുട്ടിയെയും കുമ്പനെയും സഹിതം അറുത്ത് ബഫല്ലോ ബീഫും എല്ലാം ഹലാൽ എന്നുള്ള എംബ്ലം വെച്ച് വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ അടിയൊന്നും കൊള്ളാതെ നല്ലപോലെ വാങ്ങിച്ച് കറി വെച്ച് കൂട്ടാം. അതിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ആളുകൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്, ഈ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? മുഴുവൻ പശുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഗോമാതാവ്, ഗോപിതാവ്, ഗോരക്ഷ, ഗോ ക്ലിനിക്ക്, ഗോ അംബർല, ഗോ പാൻറ്റീസ്, ഗോ ജെട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അഭ്യാസവും നടത്തുക. എന്നിട്ട് ലോകത്ത് ഇറച്ചി വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇത് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ആളുകൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് പറ്റും? യവന്മാർക്ക് വിലയാച്ചിന് കിട്ടാതെ വരും. ഇപ്പം കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെറും തുക്കടാ വിലയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് വൻ വിലയ്ക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു രാജ്യത്തെ ഈ സംഖ്യകൾ പറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആരോടാ പറയുന്നത്?